श्री जगन्नाथ हर हर शंभो। आमे तो जानी यही माघ मास हेउची पुण्यर मास। माघ मासरे जलरे प्रभु विष्णुकर बास थाए बोली विश्वास अछि। यह छड़ा गंगा जल यही मासरे विष्णुक सहित समान होता है। गंगा जल तो गंगा माता तो अत्यंत पवित्रमयी, किंतु माघ मासरे यह आहुरी पवित्र होता है। सेइथिपाई यही माघ पूर्णिमा स्नान दान और बुड़र बहुत महत्व अच्छी। सेइथिपाई यही दिन आपण निश्चित भाव सकाळु उठी माने निश्चित भाव में सूर्योदय पूर्वर उठिबे। ब्राह्म मुहूर्त उठी प्रथमे भगवान नाम नेबे और तापरे बुड़ पकाइबे। बुड़ किपरि पकाइबे, आपण जदि आपण घर पाखरे किछि पवित्र नदी किंबा पुष्करणी किंबा समुद्र अच्छी देन सेठारे बुड़ पकाई पारिबे। जदि से सब मध्य किछि नाही, आपण ब्रह्म मुहूर्त उठी प्रथम निजर हस्त को देखिबे। हस्तरे कौन कहिबे, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रथमे आपण उठू उठू आपणर पापुली देखिबा अत्यंत शुभ होता है। सेइथिपाई से पापुली देखिला परे प्रथमे आपण पाद तलकू देला मात्रे देवा पूर्वरु आपण पृथ्वी माता को प्रणाम करी कहिबे कि हे माता मते क्षमा करंतु। तापरे आपण स्नान शौच होबा पई जिबे। ता पूर्वरु बाथरूम रे माने आपण जोडी गाधुआ घरे टिके गंगा जल रखिथिबे किंबा त्रिवेणी संगम जल रखिथिबे, सेइटा को पानी रे मिसेइबे। तापरे हळदी जदि हबो टिके मिसेइकी तापरे मुंडरे मुंड धोई बुड़ पकाइबे। किपरि करिबे, आपण प्रथमे तीन बाल्टी माने तीनटा मग नेबे, बुझी पारले। गोटे मग रे ही तीन थर माने कौन करिबे, प्रथमे गंगा नारायण गंगा नारायण गंगा नारायण। यार अर्थ होची हे माँ गंगा आपण विष्णुक परि समान पवित्र। माने माँ गंगा होचंती तो पवित्र। भगवान विष्णुक सहित जदि माँ गंगा को आमे स्मरण करिबा आमर स्नानर फल भलरे मिली थाए बोली विश्वास अछि। आपण भल से गाधेबे, तापरे सफा वस्त्र पिंधिबे। भल वस्त्र पिंधिकी आपण प्रथमे देखंतु सूर्योदय हला बेलकू आपण कौन करिबे, प्रभु सूर्य नारायण को जल अर्पण करिबे, जल अर्घ्य अर्पण करिबे। तापरे तुलसी माता को आपण चंदन सिंदूर ए सब देकी आपण पूजा करि पारिबे। तापरे दीप लगेबे, घियो दीप जदि लगौचंते बहुत भलो। आउ गोटे कथा, आपण एही दिन कौन करिबे, जो पंचामृत करिबे। पंचामृत जो आमे करंती कौन करिबे, सेही पंचामृत रे आमे टिके देखंतु गोटे तंबा पात्र नेबे। केबे भी स्टील रे किंबा आउ कोनोसी पात्र रे आपण सूर्य नारायण को जल अर्घ्य अर्पण करिवे नाही। किछि नथिले आपण हाथ रे मध्य जल अर्घ्य अर्पण कर देबे, किंतु स्टील जो एबे मेटाल गुडा को आसुची व्हाइट मेटाल सेथिरे केबे मध्य आपण भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करिवे नहीं। पान पत्र रे माने ए जो देसी पान पत्र रे हळदी पानी आपण प्रभु को अर्पण करिवे। जदि से सब हेई पारुनी आपण ठंडा पानी भगवान को हाथ रे अर्पण करिवे, किंतु ए सब जमा मध्य करिवे नाही। तापरे माँ तुलसी को पूजा करिवे। माँ तुलसी को पूजा करि सारिला परे आपण प्रभु को माने घर ठाकुर को किपरि करिवे देखंतु। आपण पंचामृत रे करिवे। पंचामृत नेबे। पंचामृत केपरि दही गुड़ घियो आउ महू ए सब को नेबे, बुझिबाल। पंचामृत तो आपण भल से जानिचंती। सेथिरे टिके पवित्र जल स्पर्श करिवे, तापरे टिके हळदी ए सब करिकी तापरे माँ को आपण गाधेबे। माँ को गाधे सारिला परे लक्ष्मी माँ को गाधेबे। तापरे जहा जहा भगवान कर मूर्ति अछि सेठी टिके सिंचन कर देबे। सिंचन करि सारिला परे आपण गोटे घियर दीप जालिबे। जदि होउची आपण माँ को पई खीरी भोग टिके लगाइबे। खीरी भोग अत्यंत पवित्र होता है। एई दिन निश्चित भाव में खीरी टिके करिबे। माँ को खीरी करिकी माँ को अर्पण कले देखिबे आपणकर सब समस्या दूर हो जिवो। तापरे आ गोटे कथा अछि, एही दिन जहाँ प्रथमे रोषेई करिबे टिके भगवान को पई तो काट देबे। तापरे आपण पितृपुरुषों को टिके देबे। तापरे जहाँ थिबो आपण देखंतु एटा आजिर नुह कि कालिर नुह, आपण गाय को टिके खुआ देबे। तापरे देखंतु आउ गोटे कथा अछि,
ଏହି ଦିନ ମାନେ ଆମର କାଲିକି ମାନେ ଯା 12 ତାରିଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ରମୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଗ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ 64ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଅମୃତ ଯୋଗ ଏସବୁ 64 ଯୋଗ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ଆମର ସମସ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଦରିଦ୍ର ଯୋଗ କିଛି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମକୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିବ। ସେସବୁ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ଓ ଆପଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତ ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ଭଲ କାମ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ଭଲ କାମ କରିବା। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ନେଇକି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆପଣ ହେ ଜୀବମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଯେତେ ଦିନ ପେଟ ପୁରୁଥିବ ଆମର ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୁରୁଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଲୁଣରେ କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ଏହି ଦିନ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏହି କାମ କରିବା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହେବ, ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଲୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହା ସହିତ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ବନାଇ ପାରିବ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପାଇଁ 100 ଗ୍ରାମ ମୁଗ ଡାଲି ଦରକାର, 50 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ, 50 ଗ୍ରାମ ନାଲି ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ପକେଟ ଲୁଣ, 100 ଗ୍ରାମ ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାଣି ବୋତଲ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି କୌଣସି ମହିଳା କିମ୍ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦରକାର। ମାନେ କେମିତି ଦାନ କରିବେ, ଯାହାର ଅସୁବିଧା ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ, ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବେନି। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ଧର୍ମରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯିଏ ବହୁତ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଗ୍ରୋସରୀ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଗ୍ରୋସରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାସକୁ ଥରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେବେ ସ୍ୟାଲେରୀ ମିଳୁଛି ନହେଲେ କେବେ ବି ଆସୁଛି ସେଇ ଦେଖି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ରୋସରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପଇସା ଲାଗିବନି, ସବୁ 300 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ବି ଆପଣ ପରିମାଣ ଟିକେ ବି କମେଇ ପାରିବେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଗ୍ରାମ 50 ଗ୍ରାମ ଏମିତିରେ ଆମର କେତେ ସରିଯିବ, ଯେତିକି ମାତ୍ର ସେଇ ଯାହାକୁ ଦେବା ତାହାର ହୃଦୟରୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପକେଟ ଲୁଣ, 100 ଗ୍ରାମ ସୋରିଷ ତେଲ, ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି କୌଣସି ମହିଳା କିମ୍ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯାହାର ଦରକାର ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି କାହାର ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବେ ଭଗବାନ ଆମ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଆମକୁ କାହାକୁ ନ କହି ଚୁପଚାପ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଉପାୟ କଲେ କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ପ୍ରତିନିଧି ମନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବେ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାତୁ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଲୁଣକୁ ସର୍ବଦା କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଲୁଣକୁ ଲୁହା କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ତାହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶନି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଆଦୌ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୁଣ ଆପଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଏହି ନିୟମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାହାଠାରୁ ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୁଣ ଆଣି ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସରିଯାଇଛି କାହାଠୁ ଲୁଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟଙ୍କାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସର୍ବଦା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲୁଣ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରେ କହୁଛେ ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇଛି ତାହାର ଗୁଣ ଗାଉଛି, ମାନେ ଲୁଣକୁ ପଇସା ସହିତ ସମାନ କରାଯାଉଥିଲା ପୂର୍ବ ସମୟରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ବି କାହାଠାରୁ ଲୁଣ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ସେଇ ଲୁଣ ଆପଣ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ଘର ପୋଛା ଲଗାଇଲେ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି। ସେସବୁ କଲେ ଆମ ଘରର ସଫା ହୋଇଯିବ। ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ଘର ପୋଛା ଲଗାଇବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ରୁ 3 ଥର ଲୁଣ ପାଣିରେ ଘର ପୋଛା ମାରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଲୁଣ ପାଣିରେ ପୋଛା ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦୟ ହେବ ଓ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଦୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର କର୍ମବନ୍ଧନ ଯଦି କିଛି ଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଆମକୁ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଖାଇଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।